ਜਸਟ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन उन्हों का करीबी, वैसे तो उन्हों का PA कहा जा रहा है, पर किते किते मन लिया जाता तो किते किते डिनाई भी किया जाता। ये FIR है तो इहदे बहुत चीज़ां दर्ज है। जिहड़ा शिकायतकर्ता प्रितपाल कुमार उन्हें बहुत शिकायत लाई हैं तो बहुत सारे सवाल है जोड़े खड़े हो के विरोधियों ने यह सवाल खड़े करते हैं कि MLA नूं गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। विजिलेंस ने एक्शन लिया कि फ्री हैंड देने का यह नतीजा है, ये सवाल भी होना लाजमी है। ये सवाल मिस किया जा रहा है। अपने के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है तो उसका स्वागत क्यों नहीं किया जा रहा, सवाल यह भी होना चाहिए कि आप दा रतन रिश्वतखोर है। साडा सवाल यही। बयानबाजियां की हो रही हैं वो सुननिया लाजमी है। मुख्यमंत्री ने की बयान दिता है वो भी सुनना लाजमी है। पहला सुन लीजिए। सेम वही कन्फ्लिक्ट आ गया। हो सकता कल विजिलेंस की गिरफ्तारी कर लेंदी, बट जिहड़ा कशमाकश आया टैलीफोन दिल्ली तो आए ने, यदि गिरफ्तारी रोक ली गई। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਪਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ, ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ पार्टी चो कढ़िया सी क्योंकि उन्हें ठगियां मारियां सी। ये सरकार है, इन्हां दे भ्रष्टाचार का एडा बुरा हाल है, एडा मतलब कोई काम बिना भ्रष्टाचारी तो नहीं, बिना पैसा तो नहीं होता। ये कल्ले इत्थे नहीं, सारे पंजाब दे विच ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ। ब्रैकेट च की लिखा हुआ है। बड़ा सवाल है तो बड़ा सवाल असीं यही पूछण जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ब्रैकेट वाले बयान के सियासी मायने की। इस सवाल पर बहस होगी। पैनल साडे नाल है, तरफ होने उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। नील गर्ग आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, बहुत देर बाद बैठ रहे हैं, जो दी इन्होंने हुण नवीं नियुक्ति इन्हां दी हुई है, उस तो बाद पहली बारी बैठे। नील गर्ग तुहानूं मुबारक भी ते तुहाडा धन्नवाद भी, तुसीं डिबेट विच आए हो। अर्शप्रीत सिंह खडियाल कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। खडियाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। ये वकील भी ने, खडियाल साहब नूं कानूनी नुकते पता है, FIR इन्होंने पढ़ी होनी है। खडियाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। बलकार सिंह बराड़ श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्स पर्सन है, जो बैठ जाएंगे उन्होंने भी स्वागत कर देवांगे। ये बठिंडा हल्के नाल ही संबंध रखते हैं। बलकार सिंह बराड़ आ गए ने। बराड़ साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। गुरदीप सिंह गोशा भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन है, इन्हों का पिछोकड़ भी अकाली दल रहा तो इन्हों समझने की कोशिश करा कि यह रतन साहब वाला पूरा मामला है की है। गोशा जी तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल नील गर्ग साहब तुहानूं करना चाहूँगा। नील गर्ग साहब, जिहड़ा विजिलेंस ने एक्शन लिया उस एक्शन का विरोधियों को स्वागत करना चाहिए सी, पर उल्टा तुहाडे ते इल्जाम ला रहे हैं कि तुसीं MLA नूं गिरफ्तार क्यों नहीं किया। देखो, ये इल्जाम बेबुनियाद ने। जो खटकड़ कलां दी धरती ते मैनूं अज भी याद है 16 मार्च 2022 नूं ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ MLA ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁੰਡ ਵਾਂਗ ਖਾ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज्यादा जिहड़ा रोल है वो करप्शन का भी किते ना किते हैगा। ते तुसी आजाद भारत दे, खास करके जे मैं आजाद भारत की गल ना भी करा, जो 1966 तो जो पंजाब नवा पंजाब बनया उस तो बाद अज 56-57 साल हो गया। इन्हां 56-57 सालों च बहुत सारिया सरकारां आईयां, बहुत सारिया सरकारां चलियां गईयां, लेकिन अज ना तो परिवारशाही का राज है ते ना ही राजशाही का राज है। ਜਦੋਂ कि इन्हां दे विच एक भी एग्जाम्पल सानू तुसीं दिखा दिओ ਜਦੋਂ इन्हां सरकारां दे विच घपले हुंदे सी, लोग आवाज उठाउंदे सी, सबूत भी पेश कीते जांदे सी। ठीक है गर्ग साहब, मैं सीधा सवाल ते आ रहा सर। रशीम गर्ग आ जिहड़ा जिहदे ते ये सारी कार्रवाई पई है, आम आदमी पार्टी के MLA बठिंडा देहाती तो है अमित रतन, उन्हां नाल उन्हां दा संबंध की है सर गर्ग साहब? नहीं देखो, ये तो अमित रतन जी ने भी जिदा अपनी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने दसिया कि उन्होंने
ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਏ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਰਸ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, FIR ਹੋਈ, FIR ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ, ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ, ਅਸ਼ਪੀ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਲ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਿਸਟਰ ਗੋਸ਼ਾ, AP ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਜੇ MLA ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਵ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਪੱਖ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ 4 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਵੀ 4 ਲੱਖ 'ਚ MLA ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ PA ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ PA ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਓਫੀਸ਼ਲੀ PA ਹੁੰਦਾ, 4 ਅਨਅਫੀਸ਼ਲੀ PA ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ KP ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੇ MLA ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ MLA ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਭ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਸਭ ਝੂਠਾ ਫਰਜੀ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਝੂਠ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਫਟਾਫਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਲੋ ਨਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੀਬੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। AP ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਬੂਤ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈ? ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜੋੜ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋੜਨਾ ਹੁਣੇ ਜੋੜ ਲਓ। ਇਹ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ MLA, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਰਪਟ। ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ MLA ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੂਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ। ਲਾਈਨ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਗਲਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ? ਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਡੇਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੋੜਨਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕੀ? ਨੀਰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਨੀਰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੇ। ਚਲੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਹੋ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਰੇਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨਾਲ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ, MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫੇਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਗਿਲਟੀ ਹੈ should not be able to go scot free। ਤੀਜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਚ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ, ਆਪਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰਤਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾ, ਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੁੱਕਿਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਵੇ ਨਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਸਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੱਟਣ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗਿਲਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ? ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ MLA, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 3.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜੇਕਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮਸੋਧ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਧ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਨੀਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟਸ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, FIR ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੰਡਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਟਨੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਸਬੂਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। 10 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਫਿਰ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਮ ਗਰਗ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ PA ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਾਊਗੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ KP ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ PA ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਬਿਹੇਵ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਪੂਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ MLA ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਦਾਗ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ KP ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ KP ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, 10 ਦਿਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ ਕਬੂਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਫਾਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੋ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਡੂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਦਈਏ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਨੀਲਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਨੀਲਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੀਲਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਨ ਏਅਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਨੀਲਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੜੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? ਨੀਲਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਵਧੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਬਠਿੰਡੇ। ਨੀਲਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਵਾਲ। ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਧੜਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਟਰ ਗੋਸ਼ਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ ਏਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 47 ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 92 ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਦਾਗੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਬੋਲੋ। ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਤਨ ਕਾਲ ਇੱਕ ਰਤਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਤਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸਤਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦਾ। ਅਮਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਗੀਤਾ ਰਾਵਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ। ਚਲੋ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਪੜੋ ਸਰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿੰਨੇ ਦਾਗੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਪੀਡ ਦੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਆ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਰ, ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਫੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਐਵੇਂ। ਚਲੋ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ
2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਸਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਘੁਟਾਲੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ADR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਉਹ BJP 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਉਛਾਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੇ ਸੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BJP ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਹੱਥ ਪਊਗਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ BJP ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ? मेरा जवाब ले लूंगा। और एक सेकंड सुंदर श्याम अरोड़ा ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 5-5 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ MLAs ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 1400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ MLAs ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਈਬ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਚਾ ਅਨਨੋਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ KP ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ, MLA ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਈਬ ਆਫਰ ਹੋਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, MLA ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਅਗਲਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਸੇਡ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 50-60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? 1% ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਤਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕੀ? ਨੀਰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਲ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ KP ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ,
ਝੂਠ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਸ਼ਮ ਗਰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟੋਕ ਦਿੱਤੀ। KP ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਜੀਫੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੋਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ PA ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਚਲੋ ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ PA ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ PA ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਹੋ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। MLA ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ MLA ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ। ਤੀਜਾ KP ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਈਬ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬਦਲੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ PA ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ PA ਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਚਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਚਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣ? ਬਧਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਧਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ MLA ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਨੀਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂਗੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ MLA ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਸਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨੀਲਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋਊ ਇਨਸਾਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਤੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਾਰਮਰ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਦੱਸੇ। ਹਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਟਾਫਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਿਮਾਂਡ? ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇਪੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਐ ਸਮਝ ਗਏ। ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਨੀਲਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਕੋਈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਤਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਏ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।